Dear students, in the subject Banking Law and Practice, we are discussing secondary functions of commercial banks. In secondary functions, we have discussed in the previous class about the agency functions. Now we shall study the general utility services of banks. Modern banker is not only rendering the services to his customers but also rendering the services to the general public. These services are most useful to the general public. That is why such services are called general utility services. The various general utility services are safe custody of valuables, issuing letter of credit, credit cards, traveler's checks, etc., giving credit information, underwriting work, etc. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆನುಷಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಆಧುನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕರನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನು. ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು, ಪತ್ತಿನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರ, ಯಾತ್ರಿಕರ ಚೆಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ತಿನ ಪತ್ರ ಒದಗಿಸುವುದು, ಪತ್ತಿನ ಅರ್ಹತಾ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು, ವಂತಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ. Let us study the first general utility service, that is providing safe custody for valuables. Modern banker provides safe locker facility to customers. Generally, safe custody rooms are well equipped and strongly built. Customer can deposit his jewelry, ornaments, LIC policies, shares, debentures, documents, etc. For rendering such services, banker will charge service charges. Usually, the safe custody articles are returned to the customer himself but not to others. But in case of death, insolvency or lunacy of the depositor, the articles which are in the safe custody should be delivered to his legal representative on the production of documentary evidence. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕರನು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಭದ್ರತಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮತ್ತು
ಸಶಕ್ತ ಗೋಡೆಗಳ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ ಆಭರಣ, LIC ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು, ಷೇರು ಬಾಂಡ್ ಪತ್ರ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಭದ್ರತಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರಿಸಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇಂತಹ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕನಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರಾರಿಗೂ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕನ ಮರಣ, ದಿವಾಳಿ ಅಥವಾ ಮತಿಭ್ರಮಣೆ ಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. Next, the second general utility service of the banks is issuing a letter of credit, credit cards, traveler's checks, etc. Modern banks issue a letter of credit in favor of traders and banks which facilitate trade and commerce activities. It is very important in case of foreign trade. The letter of credit carries a promise or an undertaking by the issuing banker requesting another party, that is either banker or trader, to grant a specified amount to third party specified therein, and the issuing banker finds himself to pay the money under the letter of credit. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪತ್ತಿನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರ, ಯಾತ್ರಿಕರ ಚೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಪತ್ತಿನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಪತ್ತಿನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರವು ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವವಾದ ಕಾಗದ ಪತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪತ್ತಿನ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರವೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಮೂರನೇ ಕಕ್ಷಗಾರನಿಗೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭರವಸೆ ಪತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಚೆಕ್ಸ್. The banks issue travelers checks in different denominations, with some printed to the person who wants to visit any place in our country or outside the country, and the person is required to deposit certain amount with the bank. These travelers checks help the travelers to encash at any place. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಚೆಕ್ಕುಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬ್ಯಾಂಕೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕರನು ವಿಶಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊತ್ತದ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನೀಡುವನು. ಚೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, banks issue credit cards. Credit card is a card issued by the banker to his customers, which helps
to purchase the goods and services. It is a guarantee for payment against a sales voucher signed by the credit card holder. It contains the name, address, specimen signature of its holder and also number. When the goods are sold on the production of credit card, seller records name, number, address, amount on the sales voucher and sends it to the concerned banks for payment. When the payment is made, the bank debits the amount to the card holder's account and the customer is required to pay the amount to the bank. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪತ್ತಿನ ಕಾರ್ಡನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಪತ್ತಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿದ ನಂತರ ಪತ್ತಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಧಾರಕನ ಹೆಸರು, ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದಿಂದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಹಕನ ಸಹಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ನಂತರ ವ್ಯಾಪಾರದ ರಸೀದಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವನು. ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪತ್ತಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಧಾರಕನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ credit information. For selling goods on credit, the status and credit worthiness of buyers is important. Now, bankers collect such information through their fellow banker and send the same to their customers. Finally, it will help the customers to increase their sales by granting credit. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾರಾಟಗಾರನಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರ ಅಂತಸ್ತು ಮತ್ತು ಪತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಉದ್ರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಹಚರ ಬ್ಯಾಂಕರರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಒದಗಿಸುವನು. ಪತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಲು ಬ್ಯಾಂಕರನಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫೋರ್ತ್ ಜನರಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್. The banker also provides the service of underwriting of shares raised by the government, public bodies, and capital issued by companies. Underwriting is an agreement with the government or company where guarantee is given for subscription of its shares, bonds, etc.
when they are issued to public. For making such an agreement, bank receives income in the form of commission. ವಂತಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊರಡಿಸುವ ಷೇರು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳು, ಬಾಂಡ್ಗಳ ವಂತಿಗೆಯ ಭರವಸೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕರನು ಮಾಡುವನು. ವಂತಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಕಾರ್ಯ ಎಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಷೇರು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಲ್ಲಾಳಿ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.